یہ ہے وقت میڈیا. پیش خدمت ہے ہندوستان کی راجدھانی دہلی کے غالب انسٹیٹیوٹ میں روزنامہ رابطہ ٹائمز کے زیر اہتمام ایک شام ساحل کے نام عالمی مشاعرے کا ویڈیو. ساحر لدھیانوی ہندوستان کے مشہور شاعر اور گیتکار تھے. اس مشاعرے کے اسپانسر رہے انترکش انڈیا گروپ. جی ہاں، انترکش انڈیا گروپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک معروف نام ہے. اس کے سی ایم ڈی ہیں جناب راکیش یادو صاحب. اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے نیپال ہائی کورٹ کے جسٹس جناب ڈاکٹر صلاح الدین اختر صدیقی صاحب. اس مشاعرے کی صدارت کے فرائض انجام دیے جناب خورشید احمد سید صاحب نے، جو چیئرمین ہیں اقلیتی شعبہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں استاد شاعر جناب سکندر عاقل صاحب کا، جن کی دعوت پہ ہماری ٹیم نے یہ مشاعرہ کور کیا. اس مشاعرے میں اردو پریس کلب انٹرنیشنل کی طرف سے جناب طارق فیضی صاحب اور محترمہ ریکھا گپتا صاحبہ نے بیرونی ملک کے شعراء اکرام کو شال پیش کر کے ان کا اعزاز کیا. اور اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے عالمی سہارا نیوز چینل کے اینکر مشہور و معروف ناظم مشاعرہ اور شاعر جناب معین شاداب صاحب نے. آئیے دیکھتے ہیں اب اس مشاعرے کا ویڈیو. شعراء یہاں آپ رہ گئے ہیں. قیس رامپوری صاحب ہمارے عہد کا بڑا ممتاز نام ہے. ایک طویل عرصے تک آپ صحافت سے وابستہ رہے. نئی دنیا کا اخبار نکلتا تھا جو بڑا مقبول تھا، شاید ہر گھر میں پڑھا جاتا تھا، اس سے آپ وابستہ رہے. اس کے بعد روزنامہ راشٹریہ سہارا، ماہنامہ بزم سہارا، ہفت روزہ عالمی سہارا، ایک طویل اننگ انہوں نے کھیلی ہے. جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ ماڈرن سینسیبلٹی، جس کو ہم جدید عصری حیثیت کہتے ہیں، وہ کیا کیا شاعری کرتے ہیں کہ عہد حاضر کے مورخ کبھی یہ بھی لکھ دے، خون سے خون کے دھبے نہیں دھوئے جاتے. نہ جانے کون سے انداز کا کسان ہے وہ، سروں کی فصل اگاتا ہے کاٹ دیتا ہے. تو ایسے تمام جو ہمارے عصری مسائل ہیں وہ جناب قیس رامپوری صاحب کی شاعری میں ملتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں بہت ادب اور احترام کے ساتھ کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں جناب قیس رامپوری صاحب. چند متفرق اشعار پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ پیش کر رہا ہوں. میری تاریخ سے تو اپنی کہانی نہ ملا، میری تاریخ سے تو اپنی کہانی نہ ملا، میں تو وہ ہوں لب دریا جسے پانی نہ ملا، میں تو وہ ہوں. میری تاریخ سے تو اپنی کہانی نہ ملا، میں تو وہ ہوں لب دریا جسے پانی نہ ملا، میں تو وہ ہوں لب. شعر ملاحظہ کیجئے کہ سانحہ یہ بھی عجب ہے کہ وہ بچھڑا جب سے، سانحہ یہ بھی عجب ہے کہ وہ بچھڑا جب سے، میں نے جو شعر کہا مصرع ثانی نہ ملا، میں نے جو شعر کہا آدھا. سانحہ یہ بھی عجب ہے کہ وہ بچھڑا آدھا، سانحہ یہ بھی عجب ہے کہ وہ بچھڑا جب سے، میں نے جو شعر کہا مصرع ثانی نہ ملا. اور چند شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ نہ کر مطالعہ ہنستے گلاب چہروں کا، نہ کر مطالعہ ہنستے گلاب چہروں کا، تجھے پہننا پڑے گا لباس زخموں کا، تجھے پہننا پڑے گا لباس زخموں کا. اور شعر سنیے پیش کر رہا ہوں. اس شعر میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، جو بنیادی مفہوم ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچے. ملاحظہ فرمائیے کہ میں سن رسیدہ حسینوں کو روز پڑھتا ہوں،
मैं सिन रसीदा हसीनों को रोज पढ़ता हूँ, मुझे जुनून है दीमक ज़दा किताबों का। आदा मैं सिन रस आदा 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 मैं सिन रसीदा हसीनों को रोज पढ़ता हूँ, मुझे जुनून है दीमक ज़दा किताबों का। मुझे जुनून है दी। और शेर सुनिए कि वो सबको बर्फ के खंजर से कत्ल करता है, वो सबको बर्फ के खंजर से कत्ल करता है, न डर सबूत का ना मसला गवाहों का, न डर सबूत का ना मसला गवाहों का। और शेर सुनिए कि खास तौर से तवज्जो चाहूंगा कि तमाम रोशनी नाबीना ले गए घर में, तमाम रोशनी नाबीना ले गए घर में, हम इंतजार ही करते रहे चरागों का। तमाम रोशनी नाबीना ले गए घर में, हम इंतजार ही करते रहे। दो तीन शेर और पेश कर रहा हूं कि उसे जो जिंदा फने पाए माली रखना है, उसे जो जिंदा फने पाए माली रखना है, हमें भी अपने लहू को मिसाली रखना है, हमें भी अपने लहू को मिसाली रखना है। और शेर पेश कर रहा हूं कि हमें भी अपने लहू को मिसाली रखना है, मुझे सफर भी मिला है तो रेगजारों का, मुझे सफर भी मिला है तो रेगजारों का, और उस पे शर्त के मशकीज़ा खाली रखना है। आधा मुझे सफर भी मिला है तो रेगजारों का, और उस पे शर्त के मशकीज़ा खाली रखना है, और उस पे शर्त के मशकीज़ा खाली रखना है। दो तीन शेर और पेश कर रहा हूँ। अभी मैं दो तीन शेर और ये शब्द पेश कर रहा हूँ कि मुझे सफर भी मिला है तो रेगजारों का, और उस पे शर्त के मशकीज़ा खाली रखना है। और दो तीन शेर और पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। जिंदगी मुझको ही क्यों दर्स नया देती है, जिंदगी मुझको ही क्यों दर्स नया देती है, मैं बुझाता हूँ दिया और वो जला देती है, मैं बुझाता हूँ दिया और वो जला देती है। और शेर सुनिए कि दोस्तों, दर्द की इस रात में कुछ कहते रहो, क्या कहने, बहुत अच्छा शेर है। दोस्तों दर्द की इस रात में कुछ कहते रहो, वरना खामोशी तो कौमों को सुला देती है। दोस्तों दर्द की इस रात में कुछ कहते रहो, वरना खामोशी तो कौमों को सुला देती है, वरना खामोशी तो कौमों को सुला देती है। हमारे छोटे भाई मुइन साहब की ख्वाहिश है एक गजल के सिलसिले में, तो उसकी तनशीर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। हक परस्तों के इलाके से गुजर आया हूँ, हक परस्तों के इलाके से गुजर आया हूँ, ये अलग बात कि मैं खून में तर आया हूँ, ये अलग बात कि मैं खून में तर आया हूँ। और शेर सुनिए कि भाई मेहमान नवाजी का सिला मांगता है, भाई मेहमान नवाजी का सिला मांगता है, मैं तो समझा था कि मैं अपने ही घर आया हूँ, मैं तो समझा था कि मैं अपने ही घर आया हूँ। भाई
मेहमान नवाजी का सिला मांगता है। मैं तो समझा था कि मैं अपने ही घर आया हूँ। और शेर सुनिए कि मुझ में सहरा की तपिश, प्यास, लहू सब कुछ है। मुझ में सहरा की तपिश, प्यास, लहू सब कुछ है। ऐसी तारीख का तय करके सफर आया हूँ। ऐसी तारीख का तय करके सफर आया हूँ। मुझ में सहरा की तपिश, प्यास, मुझ में सहरा की तपिश, प्यास, लहू सब कुछ है। ऐसी तारीख का तय करके सफर आया हूँ। और शेर सुनिए कि तू भी अब जहन की पस्ती से उभर, हाथ मिला। तू भी अब जहन की पस्ती से उभर, हाथ मिला। मैं भी ख्वाबों की बुलंदी से उतर आया हूँ। मैं भी ख्वाबों की बुलंदी से उतर आया हूँ। हक परस्तों के इलाके से गुजर आया हूँ, ये अलग बात कि मैं खून में तर आया हूँ। जनाब कैस रामपुरी साहब इस मुशायरे के वक़ार में इजाफा कर रहे थे अपनी मेयारी शायरी से। दोस्तों, सिया सजदे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइनें थी साहिर लुधियानवी साहब की। बॉलीवुड की दुनिया के मशहूर गीतकार रहे, शायर रहे। उन्हीं को याद किया गया था इस मुशायरे में। जी हाँ, दिल्ली में वो इस मुशायरे का ये एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतज़मीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए दिल्ली से।